السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك، وأشكر الله عز وجل على أن وفقنا للاجتماع في بيت من بيوته نتدارس فيه آيات من كتابه العظيم لنزداد بها معرفة وحبا وتعظيما وتذللا لربنا جل وعلا. فكما جمعنا وإياكم لأجل هذه العبادة العظيمة، فنسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، ونسأله عز وجل أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة تحت لواء سيد المرسلين وفي الجنة في أعلى درجات الفراديس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الفضلاء، كما سمعتم سيكون موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله عن الله جل في علاه، وما أعظم وما أجمل أن يكون الحديث عن الله سبحانه. فكما أن الله جل وعلا لا يعدله شيء، فكذلك الحديث عن الله سبحانه لا يعدله شيء. وما أحوجنا إلى أن نتلذذ بالاستماع إلى مثل هذا الكلام، لأن الحديث عن الله جل وعلا يرقق القلوب القاسية ويدمع الأعين الجامدة. وما أقسى قلوبنا، إن الله جل وعلا أنزل خير كتبه على خير رسله لخير أممه أو لخير الأمم. أنزل القرآن على سيد ولد عدنان ليكون آخر كلامه للبشرية. وفي كلامه يخبرنا سبحانه عن نفسه. واعلموا أنه ليس هناك أحد
أعلم أو أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه نفسه، فليس هناك طريق أو سبيل أدل إلى معرفة الله من كلام الله. فمن أراد معرفة الله عز وجل فلا يسعه إلا أن يتأمل ويتدبر كلام ربه جل وعلا. الحديث عن الله تحبه قلوب الصالحين وتشتاق إليه أرواح المؤمنين. في الحديث عن الله لذتهم، في الحديث عن الله سعادتهم، في الحديث عن الله حياتهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد وأبي داود عن أبي تميمة رضي الله عنه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: فإلى ما تدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشف عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فضللت فدعوته رد عليك. فأسلم الرجل بسبب هذه الكلمات التي وصلت إلى قلبه. وأنت اليوم قد تخاطب رجلا ساعات، بل لا نجاوز إن قلنا أياما، بل لا نبالغ إن قلنا أشهرا، تحدثه وتحجه وتعطيه الآيات والبراهين فلا يلتفت إليك، وهمه الوحيد وشغله الشاغل أن يبين أنك على خطأ وضلال، وقصدك أنت أن تبين له أنك على الحق والصراط المستقيم. فالحديث عن الله عز وجل له ثمرات جليلة قل من يتأمل فيها. والحديث عن الله عز وجل يحيي القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزنا لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلقا لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. وعليكم السلام. وفيه نيران الحسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلبا شديدا لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب. وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا، لم تسد تلك الفاقة أبدا. فبعدما تقرر ذلك في النفوس والصدور، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحديث عنه،
فإن الحديث عن العظيم شيء عظيم وإن الحديث عن الجليل شيء جليل فأعيروني القلوب والأسماع جيدا والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes très chers frères, je suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous dans cette mosquée bénie. Je suis heureux une fois de plus de visiter mes frères et de les rencontrer dans une mosquée afin d'adorer Allah Azza wa Jal ensemble. Et sachez mes frères que le fait de pouvoir se réunir sous l'obéissance d'Allah Azza wa Jal est une faveur et un bienfait inestimable. C'est pour cela que nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire que les causes de nos rencontres ici-bas soient toujours sous son obéissance. Et nous lui demandons aussi qu'il nous réunisse le jour du jugement sous l'étendard du Seigneur, du plus noble des prophètes, et au paradis dans le plus haut degré du paradis. Mes frères, nous allons ensemble aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans l'introduction du frère, parler d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est équivalent à cela. Rien n'est plus beau et rien n'est meilleur que de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme rien ni personne n'est équivalent à Allah Azza wa Jal ou ne lui est égal, rien ni personne n'est équivalent au fait de parler de lui subhanahu wa ta'ala. Sachez mes frères que le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose que les cœurs des croyants aiment par-dessus tout. Et que les âmes des pieux convoitent durant toute leur vie. Sachez mes frères que le fait de parler d'Allah Jalla wa Ala attendrit les cœurs durs et fait pleurer les yeux secs. Sachez mes frères que nous avons extrêmement besoin de parler d'Allah Azza wa Jal. Nous avons extrêmement besoin de savoir qui est celui que nous devons adorer. Sachez mes frères que la première chose sur laquelle nous serons tous interrogés dans nos tombes, c'est qui est ton Seigneur. Et si ton cœur ici-bas n'a pas été habitué, n'a pas été éduqué à savoir qui est Allah Azza wa Jal, alors tu seras incapable de répondre à cette question dans ta tombe, quand bien même tu aurais lu tous les livres du monde qui en parlent. Parler d'Allah Azza wa Jal nous donne des fruits sucrés et mûrs. Et sachez que c'est le plaisir ultime des vertueux. Et que c'est dans ceci qu'ils vivent réellement. Et c'est dans cela qu'ils trouvent la paix. Abu Daoud et Ahmed rapportent d'après Abu Tamim qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: est-ce que tu es le messager d'Allah? Le prophète a répondu oui. Alors l'homme lui a dit: vers quoi tu appelles? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu:
vers Allah seul. Celui qui, lorsque tu es touché par un mal et que tu l'invoques, t'épargne de ce mal. Celui qui, lorsque tu es touché par une année de sécheresse et que tu l'invoques, il fait pousser à nouveau les plantes. Celui qui, lorsque tu te trouves dans une terre désertique et que tu te perds et que tu l'invoques, te fait retrouver le chemin. Alors, l'homme seulement en entendant cela a attesté qu'il n'y avait de divinité digne d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal, et que Muhammad était son prophète et messager. 3 phrases qui nous ont pris moins de 30 secondes. Allah Ta'ala, par leur biais, a ouvert le cœur de cet homme. Toi aujourd'hui, tu peux parler avec une personne pendant des heures, voire des jours, et on n'exagérera pas si on dit des années. Tu lui lis le Coran en entier, tu lui parles et tu lui parles et tu lui parles. Mais cette personne-là ne fait que s'éloigner. Et son seul but, à elle, c'est de te prouver que tu as tort. Alors que ton but à toi, c'est de le guider vers la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'être humain qui connaît le mieux Allah Azza wa Jal. Et il est celui qui nous a enseigné comment connaître Allah Azza wa Jal. Et malgré cela, il disait dans une invocation, La nuhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. Nous ne pouvons dénombrer les louanges que tu mérites. Tu es tel que tu t'es loué. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut se louer lui-même à sa juste valeur. Nous, malgré toutes les louanges que nous pouvons lui faire, ce n'est pas suffisant par rapport à la réalité de sa perfection. Je disais, mes frères, que le cœur a besoin d'entendre que l'on parle d'Allah Azza wa Jal. Écoutez ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit. Il y a dans le cœur un désarroi, un désordre, qui ne peut être rassemblé qu'en allant vers Allah. Et il y a dans le cœur une solitude qui ne saurait être supprimée que par l'intimité avec Allah Azza wa Jal. Et il y a dans le cœur une tristesse qui ne saurait partir qu'à travers la joie de connaître Allah Azza wa Jal et d'être sincère dans notre lien avec lui. Et il y a dans le cœur une anxiété, une angoisse qui ne se calmera que lorsque on aura fui vers Allah Azza wa Jal. Et il y a dans le cœur les flammes du regret qui ne sont éteintes que par la satisfaction de l'ordre d'Allah, son interdiction et de ses décrets, tout en embrassant la patience sur cela jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Il y a dans le cœur une demande forte. Le cœur y demande, y recherche. Et cette demande ne s'arrêtera que quand le seul recherché sera Allah Azza wa Jal. Il y a dans le cœur un besoin. Un besoin. Dans ton cœur, il y a toujours un besoin qui ne sera comblé que dans l'amour d'Allah Azza wa Jal et dans le fait de l'évoquer constamment et d'être sincère envers lui. Et quand bien même on te donnerait tout ce bas monde, ce besoin ne sera jamais comblé par autre chose,
si ce n'est par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Regardez tout ce que nous donne le fait de parler d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que nous le faisons suffisamment? Est-ce que lorsqu'on parle d'Allah subhanahu, on oublie la faim, on oublie la soif, on oublie la fatigue, on oublie le sommeil, on oublie ses soucis? Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de faire ce qu'on appelle al-wisal. Al-wisal, c'est le fait d'enchaîner plusieurs jours de jeûne sans qu'il y ait de rupture au coucher du soleil. Sans qu'on mange. C'est un jeûne continu. Certains compagnons le faisaient. Le prophète leur a interdit cela. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais toi, ya Rasulallah, tu fais al-wisal. Alors il leur a répondu, moi je ne suis pas comme vous. Allah Ta'ala me nourrit et m'abreuve. Allah Ta'ala me nourrit et m'abreuve. Et les savants, ils ont expliqué cela en disant que le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement accroché à Allah Azza wa Jal qu'il en perdait les besoins fondamentaux et élémentaires des êtres humains, qui sont manger, boire et dormir. Regarde-toi lorsque tu travailles, ou bien lorsque tu étudies, ou bien lorsque tu es dans une action dans laquelle tu es entièrement dedans. Les heures, elles passent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu n'as même pas mangé, et tu n'as même pas ressenti la faim. Pourquoi? Parce que ton cœur, ton âme et ton corps, ils sont tous réunis dans cette action-là. Eh bien, imagine-toi la même chose avec Allah Azza wa Jal. C'est la Coupe du Monde. On a tous joué au foot ici. Quand on est dans le match, tu peux jouer des minutes, des heures, t'es pas fatigué. Tu sais même pas combien de temps il est passé. Tu demandes aux gens il est quelle heure? On te dit ça fait 3 heures qu'on est en train de jouer. Tu dis subhanallah, on dirait qu'on vient juste de commencer. Ça, oh là là. Pourquoi? Parce que tout ton corps, tout ton cœur, toute ton âme, ils sont présents dans l'action. Et nous, quand on fait la prière, et que l'imam, il dure un peu plus longtemps que d'habitude, on entend dans les rangs des soupirs, on entend des quintes de tout volontaires, car il ne peut pas parler dans la prière. Mais il faut qu'il fasse comprendre à lui-même, eh, t'abuses là. Non? On arrive en été, et l'Isha il est à peu près à minuit, et toutes les mosquées elles arrêtent l'Isha à 23h20, 23h30. Comme si attendre un quart d'heure ou une demi-heure de plus, ça allait changer leur vie. La plupart des gens qui se plaignent de leur tardif de l'Isha, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vont pas dormir. Ils allument la télé. Si vraiment il était éreinté, il était tué par la fatigue, on comprendrait. Mais ce n'est pas le cas. Ils sortent de la mosquée et tu les vois discuter dehors, à l'extérieur de la mosquée. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vont boire un petit verre de thé, ou bien ils vont allumer la télé, ou bien ils vont faire autre chose. Un quart d'heure, on ne peut pas attendre. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Pour la prière, les salahs. Et sachez que si c'est difficile, haqqan, c'est vrai c'est difficile, que l'heure de l'Isha soit tard, et que l'heure de l'Fajr soit tôt, c'est vrai. Mais si c'est difficile, et qu'on éprouve une difficulté à accomplir cette action, sachez que la récompense n'en sera que plus grande. Est-ce que c'est pas suffisant pour nous motiver à patienter? Hein? ولكن أكثر الناس عن ذلك لغافلون.
Mais la plupart des gens sur ceci sont insouciants. On parle d'Allah, on écoute le Coran, on fait la prière. Cette action qui sera la première des actions sur lesquelles nous serons interrogés yawm al-qiyamah. As-salah, as-salah, qui furent les derniers mots, au moins qui furent partie des derniers mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant de mourir. Et Omar radiyallahu anhu qui fut poignardé en pleine prière et qui perdit connaissance. La première des phrases qu'il a dit en reprenant connaissance, il a dit « Asalla an-nas » Est-ce que les gens ont prié? Qalou na'am. Ils ont dit oui. Et il a répété Asalla an-nas. Est-ce que les gens ont prié? Qalou na'am. Et il a répété Asalla an-nas. Est-ce que les gens ont prié? Qalou na'am. Ils ont dit oui. Qala wallahi la hazza fil islam liman la salata lah. Il a dit par Allah, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui n'a pas de prière. Et nous, ننقر كالديك ونسرق في صلواتنا كالثعلب. Nous picorons dans nos prières tels des coqs et nous volons dans nos prières tels des renards. Et après نرفع أيدينا بعد الصلاة وندعو ونظن أن دعواتنا في هذه الحال تستجاب. فما أبعدك عن الصواب يا عبد الله. Et après la prière, une prière telle que celle que nous venons de décrire, on lève nos mains et on invoque Allah en regardant en haut, en regardant en bas, en regardant à gauche, en regardant à droite. Et on croit qu'une telle invocation va être exaucée. Qu'est-ce qu'on est loin? Qu'est-ce qu'on est loin? إخواني الفضلاء اعلموا رحمكم الله أن كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل لا سبيل لأحد إلى معرفة الله تبارك وتعالى إلا بخلال قراءته للقرآن. قال الله سبحانه ولا يحيطون به علما، أي لا يمكن لأحد كائن من كان أو كائنا من كان أن يعلم شيئا عن الله، ولا يحيطون به علما. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه للعلماء في هذه الآية قولان. القول الأول في علمه أي في علم الله تبارك وتعالى الشامل المحيط بكل شيء، فلا يمكن للإنسان أن يعلم شيئا إلا إذا شاء الله أن يعلمه هذا الإنسان. والقول الثاني ولا يحيطون بشيء من علمه أي بعلم ما يتعلق بالله، فلا يمكن لأحد أن يعلم شيئا عن الله إلا بما شاء الله عز وجل أن يعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كيف نعلم شيئا عن الله والله تعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والله تعالى يقول عن نفسه هل تعلم له سميا؟ والسمي له معنيان عند المفسرين. المعنى الأول النظير والمثيل والشبيه، أي هل تعلم له سميا هل تعلم له نظيرا أو شبيها أو مثيلا؟ والجواب على الفور كلا.
والمعنى الثاني أن السمي معناه أنه ليس هناك أحد على الإطلاق منذ بداية الخلق إلى نهايته من تسمى باسم الله عز وجل. حتى فرعون رأس الجبابرة والطغاة الذي ادعى الألوهية قال عن نفسه أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله. هل تعلم له سميا؟ أي ليس هناك في الكون من تجرأ على أن يسمي نفسه بلفظ الجلالة الذي اختص به رب العالمين جل في علاه. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء. إذا لا يمكن لك أن تعرف شيئا عن الله أو أن تعرف شيئا عن الله عز وجل إلا بما أراد الله تبارك وتعالى أن تعرفه أو أن تعلمه في كتابه العظيم. فسنأخذ على سبيل المثال بعض الأسماء الحسنى التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بها، ونشرحها بقدر الإمكان حتى نتفقه فيها، وحتى نفهم ما المراد منها، وحتى نعمل بمقتضاها. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابن القيم رحمه الله هو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. تفضل. فنأخذ بعض الأسماء الحسنى ننظر ما قال فيها العلماء الربانيون لنزداد بذلك معرفة بالله سبحانه وحبا وتعظيما. Mes frères, comme on l'a dit, il est impossible de connaître Allah tabaraka wa ta'ala si ce n'est à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers le Coran en premier, car c'est la parole d'Allah jalla wa ala. Et personne ne connaît mieux Allah qu'Allah lui-même. Et aucune parole ne décrit mieux Allah que sa parole lui-même. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, la créature qui connaît le mieux Allah azza wa jal et son prophète et messager Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et sachez qu'Allah dans le Coran nous dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, et il n'englobe en rien le concernant, يعني il n'englobe en rien le concernant, يعني en science. بمعنى il leur est impossible de
savoir, de connaître Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit la même chose avec une précision supplémentaire. C'est que il n'englobe rien de sa science, de la science d'Allah Azza wa Jal, sauf ce qu'il veut. Sauf ce qu'il veut. Ça veut dire que tu ne peux connaître une partie, une chose de la science d'Allah que s'il le veut, que s'il veut bien te l'enseigner, que s'il veut bien que tu le saches. Et les savants ont dit que dans le terme sa science, il y a deux explications. Soit ça fait référence à la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de toutes choses. Car tout ce qu'on sait, Allah Tabaraka wa Ta'ala le sait. Donc tout ce qu'on sait, nous ne le savons que si Allah Ta'ala veut bien que nous le sachions. Et le deuxième sens, concernant le sens du mot science dans ce verset, c'est la science ayant un rapport avec Allah Ta'ala lui-même. C'est-à-dire qu'il ne nous est possible de connaître une chose concernant Allah Ta'ala, concernant une partie de la science d'Allah sur lui-même, que si Allah Ta'ala il le veut. Ça veut dire que pour connaître Allah Ta'ala, il faut qu'Allah Ta'ala il te le permette. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il faut qu'Allah Ta'ala il le veuille pour toi. Comment connaître Allah Subhanahu avec autre chose que le Coran, alors qu'Allah nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui. Wa huwa as-sami'ul basir, et il est celui qui entend et celui qui voit. Et Allah dit dans le Coran, Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui connais un sami? Le mot sami en arabe, comme les exégètes nous le disent dans les livres qui interprètent le Coran, a deux sens. Le premier sens du mot sami, c'est l'équivalent, le semblable, le pareil. Allah dit dans le Coran, dans ce verset, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Adore-le et patiente dans son adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un semblable? Lui connais-tu un pareil? Lui connais-tu un équivalent? Et bien sûr la réponse instantanée chez le croyant est de dire non. Rien ni personne n'est équivalent, n'équivaut ou n'est semblable à Allah Azza wa Jal. Le deuxième sens du mot sami, c'est que personne dans la création depuis son début jusqu'à la fin n'a osé se nommer Allah. Le nom Allah Jalla wa Ala est un nom qui est propre au Seigneur des mondes et que personne dans la création n'a osé se donner. Pharaon, qui était le chef des tyrans, celui qui a prétendu à la divinité et qui a imposé à son peuple de l'adorer, a dit de lui-même qu'il était leur Seigneur le plus haut. Mais il n'a pas été jusqu'à dire qu'il était Allah lui-même. Allah Azza wa Jal s'est consacré des noms. Et il a interdit à ce que quiconque dans la création se les donne. Hal ta'lamu lahu samiyya. Donc, on a besoin du Coran pour connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le Coran, Allah Ta'ala se nomme, se donne des noms et se décrit par différents attributs. Et Allah Ta'ala nous ordonne de l'invoquer par ses noms. Allah dans le Coran nous dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Et à Allah appartient les plus beaux noms. Les noms qui ont atteint le summum et le paroxysme dans la beauté et la perfection. Ils ne contiennent que des qualités et sont épurés et exemptés de tout manque et défaut. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, en interprétant ce verset, en l'expliquant, qu'Allah Azza wa Jal appelle ses serviteurs à ce qu'ils le connaissent à travers ses noms divins et ses attributs suprêmes, afin que par ses noms, il le loue et fasse ses éloges.
et afin qu'ils prennent leur part dans la fonction pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire son adoration. Allah Azza wa Jal aime ce qui implique ses noms et ses attributs. Allah Ta'ala est savant et aime les savants. Allah Azza wa Jal est généreux et aime ceux qui sont généreux. Allah Ta'ala est impère et aime ce qui est impère. Allah Ta'ala est beau et il aime la beauté. Allah Ta'ala est plein de mansuétude et d'absolution et il aime la mansuétude et l'absolution ainsi que ceux qui la pratiquent. Allah Ta'ala est pudique et il aime la pudeur ainsi que ses partisans. Allah Ta'ala est bon et il aime les bons. Allah Ta'ala est reconnaissant et il aime les reconnaissants. Allah Ta'ala est patient et il aime les patients. Allah Ta'ala est doux et il aime la douceur et ceux qui la pratiquent. Allah Ta'ala aime le repentir, le pardon et l'indulgence. Et c'est pour cela qu'il a créé ceux à qui il pardonnera et de qui il acceptera le repentir et envers qui il sera indulgent. Donc Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à travers certains des noms d'Allah Azza wa Jal du Coran, on va essayer, bi'idhnillah, d'expliquer leur sens, afin de comprendre une partie de ces noms, afin d'agir en conséquence, et afin que notre connaissance envers Allah Azza wa Jal augmente, et par conséquent notre amour envers lui et notre glorification. إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالرحمن والرحيم، فلا يجهل أحد من المسلمين صغيرا كان أم كبيرا أن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم. فأول ما يحفظه المسلم من كتاب الله في الغالب هو سورة الفاتحة. وفي هذه السورة الكريمة العظيمة سمى الله تعالى نفسه في الآية الثانية بالرحمن والرحيم، بعد أن حمد نفسه بأنه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فالله تعالى يخبرك أنه رب وما سواه مربوب، وأنه خالق وما سواه مخلوق، وأنه رازق وما سواه مرزوق. فالمتبادر إلى الذهن بعد ذلك أن يكون القائل بهذا الكلام يثني فيقول
الجبار أو العظيم أو العلي الكبير، لكن الله تعالى أرسل القرآن أو أنزل القرآن رحمة للعالمين، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وحث عباده أن يتراحموا لينالوا رحمة أرحم الراحمين. فحتى لا يقول قائل أن رب العالمين لا يكون إلا جبارا، طمأن الله تبارك وتعالى عباده فأخبرهم أنه هو الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه جل وعلا أنه قال: إن رحمتي سبقت غضبي. والله تعالى أخبر عن نفسه في كتابه فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. والملائكة الكرام أخبروا عن الله جل وعلا فقالوا في دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، هو الذي له 100 رحمة أنزل واحدة منها في هذه الدنيا ينالها كل مخلوق، سواء كان مؤمنا أم كافرا، وسواء كان إنسا أم جنيا، وسواء كان بشرا أم حيوانا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السوق وهي قلقة تلتفت يمنة ويسرة كأنها تبحث عن أحد أو عن شيء، وقلبها مذعور، فكانت تبحث عن طفل لها، فلما وجدته سعت إليه جاهدة واعتنقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم ينظرون إليها: أترون هذه ترمي ولدها في النار؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قلنا أن لله تبارك وتعالى 100 رحمة أنزل واحدة منها في هذه الدنيا ينالها ويحظى بها كل مخلوق من لدن آدم بل من قبله إلى آخر من تقم عليه الساعة. وأما الرحمات الباقيات وهي 99 فهي فقط للمؤمنين يوم القيامة. وهذا هو معنى الرحيم، هو ذو الرحمة الواصلة يوصلها إلى من يشاء من عباده. هي الرحمة الخاصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: وكان بالمؤمنين رحيما. وتقديم المعمول يفيد الحصر، أي ليس رحيما إلا بالمؤمنين. فهذا فيض من غيظ مما يتعلق بهذين الاسمين الجليلين. Les premiers des noms que nous allons voir ensemble, mes frères, sont ces noms que tout le monde ici connaît: Ar-Rahman et Ar-Rahim. Aucun musulman ignore qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est nommé Ar-Rahman et Ar-Rahim,
Car tous les musulmans, quel que soit leur âge en général, la première sourate qu'ils apprennent du Coran est Suratul Fatiha. Cette sourate qui commence par le verset où Allah Ta'ala se loue lui-même, car il est le Seigneur des mondes. Il est le Seigneur des mondes, ça implique trois choses. Il est le Créateur. Donc tout ce qui est en dehors de lui est créé. Il est le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance. Et tout ce qui est en dehors de lui a besoin de cette subsistance et ne peut exister sans. Il est le roi et tout ce qui est en dehors de lui est son sujet. Le Seigneur des mondes, lorsque Moussa alayhi salam a été voir Pharaon pour l'appeler à adorer Allah Ta'ala seul, Pharaon lui a dit wa ma rabbul alamin, et qu'est-ce que le Seigneur des mondes? Moussa lui a répondu alayhi salam, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma, le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre eux. Tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, c'est les mondes. Et toi, tu fais partie de ces mondes. Tu es donc un sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu apprends cela, lorsque tu sais qu'Allah ta'ala est le créateur, le roi, celui qui régit toutes choses ici-bas et dans l'au-delà, celui qui gère toutes les affaires de la création, tu te dis que le verset qui va suivre va t'informer que le Seigneur de l'univers, celui qui gère toutes choses, tu te dis que ça doit être quelqu'un de tyrannique. Car le fait de savoir qu'il gère toutes choses et qu'il possède toutes choses t'amène à croire, du moins t'amène à comprendre que celui-là ne peut être que le plus puissant. Et en général, ici-bas, plus on est puissant, et plus on est un tyran. Regarde dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un roi ou un empereur ou quelqu'un qui avait le pouvoir augmentait en force, il essayait toujours d'en avoir plus. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, pour rassurer ses serviteurs, il les informe, après ce verset, qu'il est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il te fait comprendre qu'Allah Ta'ala a bâti sa royauté et sa seigneurie sur sa miséricorde. Et que sa force et sa puissance ne le pousseront jamais à être injuste. Car Allah n'est point injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique qu'Allah Ta'ala a dit que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Allah Ta'ala dans le Coran nous informe que sa miséricorde est plus large que toute chose, embrasse toute chose. Les anges, dans leurs invocations, disent Ya Allah, tu as embrassé toute chose, englobé toute chose par ta science et ta miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah tabaraka wa ta'ala possédait 100 miséricordes. Il a fait descendre une de ces 100 miséricordes pour la création. Depuis le début de la création jusqu'à la fin, toutes les créatures jouissent de cette miséricorde-là. Qu'ils soient croyants ou mécréants, qu'ils soient des êtres humains ou des démons, qu'ils soient des personnes responsables ou des animaux. Lorsque tu vois la jument lever sa jambe afin que le poulain vienne l'allaiter, c'est un signe de la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour une femme dans une foule qui avait l'air anxieuse et angoissée. Elle cherchait à droite et à gauche. Elle n'était pas apaisée. Et un peu plus tard, il la voit qui court vers un enfant. Et il comprend qu'elle avait perdu son enfant. Et bien sûr, le cœur de la mère ne saurait s'apaiser
alors qu'elle a perdu la prunelle de ses yeux. Lorsque la femme retrouve son enfant, elle le prend contre ses bras et le serre très fort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui assiste à la scène, il dit aux compagnons radiyallahu anhum, est-ce que vous voyez celle-ci jeter son enfant dans le feu? Et les sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit, bien sûr que non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah azza wa jal a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Ar-Rahman, c'est celui qui possède la miséricorde infinie et immense. Cette miséricorde qui est pour toutes ses créatures. Le nom Ar-Rahman est un nom qui était inconnu chez les polythéistes avant l'islam. Allah dans le Coran nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ. Et lorsqu'on leur dit prosternez-vous devant Ar-Rahman, ils disent c'est quoi Ar-Rahman? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte, la trêve avec les Quraysh, la 6e année de l'Hégire, Ali radiyallahu anhu qui écrivait le pacte a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et l'ambassadeur des mécréants de Quraysh lui a demandé d'effacer cela. Il ne connaissait pas de Dieu qui était Rahman. Alors le prophète lui a dit d'écrire, écris Bismikallahum. Écris en ton nom, Ya Allah. Des savants ont dit que les Arabes connaissaient Ar-Rahman avant. Et ils se basent sur un verset du Coran où Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. Et ils dirent, si Ar-Rahman avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Yani ceux qui ont adoré les anges à la place d'Allah Azza wa Jal. Mais les savants répondent qu'Allah Ta'ala a mis le nom Ar-Rahman en fonction du contexte, pas en reprenant exactement leurs paroles. Sinon la parole la plus juste c'est que ce nom était inconnu chez les Arabes à l'époque. Donc Allah Ta'ala, par son immense miséricorde, il t'a enseigné un des noms qui était inconnu chez les autres avant. Et il t'a enseigné le sens qu'il contenait, comme quoi il était celui qui avait la miséricorde la plus infinie, la plus complète et la plus parfaite et la plus grande. Et il t'a enseigné que toi, tu as droit à cette miséricorde. Et Ar-Rahim, c'est celui qui a une miséricorde particulière. Ar-Rahman, c'est celui qui a une miséricorde infinie et immense et dont tout le monde jouit. Et Ar-Rahim, c'est celui qui a une miséricorde particulière seulement pour une partie des gens. Qui sont-ils? Les croyants. Les croyants. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et il est certes envers les croyants miséricordieux. Et sachez qu'en arabe, on a une règle qui nous dit que lorsque le complément vient avant son agent, yani son verbe, ou bien son sujet, ça indique un cernement. Ça veut dire qu'il n'est miséricordieux qu'envers les croyants et envers personne d'autre. Donc la miséricorde de Rahman, elle est pour tout le monde et toutes les créatures. Et la miséricorde de Rahim, elle est que pour les croyants. Elle est que pour toi. La fin du hadith de tout à l'heure, sans miséricorde. Une pour la création entière. Elle suffit à toute la création, depuis la première créature qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créée, jusqu'au jour où l'heure dernière se dressera. Et le jour du jugement, il reste 99 miséricordes que pour les croyants. Que pour les croyants. ثم نواصل حديثنا في سورة الفاتحة بعد الآية الثانية. الله تبارك وتعالى يقول مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. وفي آية أخرى قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المالك والملك والمليك. وقال سبحانه عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك المالك الملك المليك ومالك الملك. فالله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين، كما قال عن نفسه جل وعلا: هو الله الملك القدوس السلام. وقال سبحانه: الملك يومئذ الحق للرحمن. فالله تبارك وتعالى ملك الملوك، هو ملك الملوك، وهو يملك كل شيء، فهو المالك. وأما معنى المليك فهو أن جميع مخلوقاته مماليكه وعبيده، وكلهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset suivant, toujours dans Surat al-Fatiha, nous informe qu'il est le roi du jour de la rétribution. Yawmiddin. Ad-din, la rétribution, le jour, un des noms du jour du jugement. Le jour où tout le monde sera rétribué en fonction des actes qu'il a commis ici-bas. La rétribution. Ad-din bima'na al-amal. Ad-din bima'na al-amal. وكذلك بمعنى الجزاء. فأما بمعنى العمل قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأما بمعنى الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين بمعنى العمل والجزاء. الدين a deux sens. Le sens de la rétribution, comment Allah va te rétribuer en fonction des actions que tu as commises ici-bas, et a le sens de l'action commise en elle-même. Une action. Allah Ta'ala est le roi de ce jour-là. وهنا يتساءل قارئ القرآن الذي يتأمل فيه ولا يقرأ بين السطور فقط، يتأمل ويتدبر امتثالا لأمر الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المتدبر لكلام الله يقول: عجيب، الله تعالى هو الملك في الدنيا والآخرة، هو ملك هذه الكائنات، وهو ملك يوم القيامة. فلماذا الله تعالى قال ملك يوم الدين، فخص ملكه بيوم القيامة؟ لماذا؟ لأن في الدنيا ملوك، وملك الملوك لا يساوي شيئا في ملك الله، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في هذه الدنيا ملوك من الإنس والجن. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان الآية. فالله تعالى أثبت الملكية لغيره، ولكنه ملك قاصر لا يجاوز حدودا معينة. أما ملك الله تبارك وتعالى فهو شامل، ولكن يوم القيامة لا يبقى ملك ولا مملوك، لا يبقى سيد ولا عبيد، الكل سواء أمام رب العالمين.
فملك الله يوم القيامة لا يشارك فيه أحد كما أن ملك الله جل وعلا في هذه الدنيا لا يشارك فيه أحد ولكن الله أثبت الملك لغيره في هذه الدنيا ملكا خاصا طبعا ولم يثبت ذلك لغيره يوم القيامة. Le roi, Allah Ta'ala s'est appelé le roi du jour du jugement, le roi du jour de la rétribution. Et là, celui qui réfléchit lorsqu'il lit le Coran, celui qui ne se contente pas de lire entre les lignes, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous malheureusement, car Allah nous a ordonné de lire le Coran avec méditation. Dans le Coran, Allah il nous dit, ne vont-ils pas méditer le Coran, ou bien est-ce qu'il y a sur leur cœur des cadenas? Et Allah il dit dans le Coran, ne vont-ils pas méditer sur le Coran, ou bien, car s'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé certes de nombreuses divergences, de nombreuses contradictions. Mais nous on ne réfléchit pas, on se contente de lire et d'avaler les lettres sans chercher à comprendre le sens des versets. Normalement en lisant le verset tu devrais te dire, Ajib, Allah Ta'ala c'est le roi ultime et suprême, le roi ici-bas et dans l'au-delà. Alors pourquoi Allah Ta'ala il a dit qu'il était le roi du jour du jugement et il n'a pas dit le roi d'ici-bas et de l'au-delà? Al-Shinqiti rahimahullah avait l'habitude, dans son livre de tafsir, lorsqu'il expliquait un verset, de dire Wahuna yatasa'alu talibul ilm. Et ici, l'étudiant dans la science, il s'interroge. Pourquoi Allah il a dit ça et il n'a pas dit ça? Et là, tu te prends une claque. Ou toi qui croyais être un étudiant et qui a jamais pensé une seconde à te poser cette question. Tu t'es déjà demandé ça? Pourquoi Allah Ta'ala il a dit le roi du jour de la rétribution n'a pas parlé du reste? Parce qu'Allah Ta'ala a voulu et accepté qu'il y ait des rois dans ce bas monde. Il y a des rois dans ce bas monde. Et Allah Ta'ala a affirmé dans le Coran, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, qu'il y avait un roi. Et le roi a dit dans le verset, et le roi a dit, j'ai vu en dormant dans mon rêve 7 vaches, jusqu'à la fin du verset, que vous connaissez. Donc Allah Ta'ala il a affirmé, il a accepté qu'il y ait des rois ici-bas. Depuis la création jusqu'à ce qu'Allah le veuille, il y a des rois sur terre. Chaque roi a un royaume, a une royauté, qui est bien sûr limitée. Mais le jour du jugement, il n'y aura plus de rois, plus de sujets, plus de présidents, plus de seigneurs, plus d'esclaves. Tout le monde devant Allah est identique. Et le seul qui a la vraie royauté, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Maliki yawmiddin. Donc on connaît les différentes lectures du Coran concernant ce verset. On a Maliki, sans l'allongement du ma, Maliki, yani le roi. Et on a Maliki avec l'allongement du ma, qui veut dire celui qui possède. Ismul fa'il du verbe malaka, qui veut dire posséder, le possesseur. Celui qui possède ce jour-là. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala se nomme Al-Malik avec le prolongement du lam, Malik, dans le dernier verset de Surat Al-Qamar, la numéro 54. Et les savants nous disent que Al-Malik, c'est celui que tous ceux qui sont en dessous de lui sont ses esclaves, proprement dit. Ses esclaves au sens propre du terme, ses serviteurs. Tous. Car, si le roi, supposons on est en France, il y a une royauté, il y a un roi, ben les Français seront les sujets de ce roi-là, mais pas les Belges. Mais toutes les créatures, quelles qu'elles soient, sont les esclaves et les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre ne sont que les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ses esclaves. Donc quand on dit Al-Malik, le roi, c'est par rapport à sa royauté. Et quand on dit Al-Malik, c'est par rapport à ses sujets. Et Allah, il se nomme aussi le roi de la royauté. Le roi ultime. Malikul Mulk, celui qui possède la royauté. Al-Mulk. La royauté ultime. Tu donnes la puissance à qui tu veux. Tu donnes la royauté à qui tu veux. Et tu l'enlèves à qui tu veux. Et tu rends fier qui tu veux. Et tu avilis qui tu veux. Entre tes mains, il y a le bien. Et tu es certes capable de tout. Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'da. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala s'explique. Les paroles d'Allah ta'ala s'expliquent les unes avec les autres. Et le meilleur moyen d'expliquer le Coran, c'est avec le Coran lui-même. Ensuite avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite avec la parole des compagnons radiyallahu anhum. Et enfin avec la parole des pieux prédécesseurs. C'est la meilleure façon d'expliquer le Coran. Al-Malik, que tout ce qui est en dessous de lui est un esclave. Et l'esclave, il a besoin de son maître. L'esclave a besoin, un besoin ultime de son maître. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah Ta'ala est à l'abri du besoin, il est riche et il est digne de louange. S'il le voulait, il vous ferait disparaître et mettrait à votre place une autre création. Et ceci n'est point difficile pour Allah. Et ceci n'est point difficile pour Allah. C'est toi qui as besoin d'Allah subhanahu. Et Allah Ta'ala n'a pas besoin de toi, ni de ton adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de leur part qu'ils me donnent une subsistance ni qu'ils me nourrissent. On comprend quoi dans cela? Qu'Allah Ta'ala n'a pas besoin de ton adoration. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'après Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui dit: ô mes serviteurs, si du premier au dernier vos êtres humains et vos djinns avaient le même cœur que le plus pieux parmi vous, ça n'aurait rien rajouté dans mon royaume. Et si du premier au dernier les êtres humains et les djinns avaient le cœur du pire des pervers parmi vous, ça n'aurait rien enlevé à mon royaume. Tu as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'es rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui te donne tout. Et toi tu ne fais rien. Quand bien même tu crois avoir retourné tous les grains du désert, tous les grains de sable du désert, quand bien même tu croirais avoir porté les montagnes, wallahi tu n'as rien fait. Wallahi tu n'as rien fait. وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. Et combien de bêtes il y a sur terre qui sont incapables de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. C'est Allah qui les nourrit, ainsi que vous. C'est Allah Ta'ala qui les nourrit, ainsi que vous. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة
ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Et celui qui croit que la subsistance vient avec la force, alors le poussin n'aurait rien mangé à côté du vautour. Et le poussin, il sort de son œuf, il n'a même pas une plume sur le corps. Il ne peut même pas ouvrir ses paupières. Complètement dépendant. Et Allah Ta'ala lui a servi sa mère ou son père qui va avaler quelque chose pour aller lui régurgiter directement dans le bec après qu'il l'ait lui-même mâché. Il n'a même pas besoin de mâcher. Est-ce que tu as pensé à ça? Quand tu vois un petit oisillon qui vient juste de naître, d'éclore, qui ne peut même pas bouger, ses pattes sont trop frêles pour le porter, ses ailes sont trop légères pour l'aider à voler, ses paupières sont encore collées. Il ne peut que crier, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et sa mère, elle vient, lui ramène la nourriture dans sa bouche directement. Il n'a même pas besoin de la mâcher, il l'avale directement. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui fait ça. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Et quelle que soit la technologie que l'on puisse disposer, que l'on puisse avoir, et les progrès que l'on puisse faire, jamais personne ne pourra faire cela. Abadan. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها أو الغاية أنه هو السميع البصير يسمع دبيب النملة السوداء ويراها وإن كانت فوق الصخرة الصماء في ليلة ظلماء. قال الله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها تسمع كل شيء يسمع كل شيء ويبصر كل شيء فما من حركة تتحرك بها إلا وقد اطلع الله تبارك وتعالى عليها وما من كلام تتكلم به إلا وقد سمعه الله تبارك وتعالى. السميع البصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء وأنت تعصيه وأنت تبارزه بالمعصية ولا تستحيي منه. فإياك يا عبد الله أن تجعل الله أهون الناظرين إليك. إياك يا عبد الله أن تجعل الله أهون الناظرين إليك. فكيف تتحرز من الوقوع في العصيان أمام الناس وإذا خلوت بنفسك ونسيت أن الله تبارك وتعالى لا يفارقك بسمعه وبصره عصيته. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل عنك ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous informe qu'il est As-Sami', celui qui entend, Al-Basir, celui qui voit. Allah Ta'ala entend toutes choses. Tous les sons, Allah Ta'ala les entend. Qu'ils soient forts ou légers. Et quelle que soit la langue dans laquelle on parle, Allah Ta'ala entend. Que tu sois au milieu d'une foule et que tout le monde parle en même temps,
Allah Ta'ala distingue chaque parole qui sort de la bouche de chacune des personnes qui sont présentes. Si nous étions là, 10 personnes à parler en même temps, est-ce que les autres comprendraient quelque chose de ce boucan? Là. Mais Allah Ta'ala, ceci ne le gêne pas. Ce n'est point difficile pour lui. Allah Ta'ala entend tout. Si je coupe le micro, et que je me cache dans la salle là-bas, et que je parle à voix basse, est-ce que vous m'entendrez? Allah Ta'ala, du haut de ses 7 cieux, il entend toutes choses. Allah, dans le Coran, il nous informe qu'il a certes entendu la plainte de cette femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est plainte de son mari et elle s'est plainte à Allah azza wa jal. Et Allah, il a très bien entendu votre discussion. Et Aïcha radiallahu anha, qui était présente dans la même salle, dans la même pièce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette femme, certaines des paroles de cette femme n'ont pas été entendues par Aïcha tellement elle parlait doucement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, du haut de ses 7 cieux, sur son trône, il l'a très bien entendu. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit que soit béni celui dont l'ouïe englobe tous les sons. Je suis avec eux dans la pièce et certains mots m'ont échappé tellement à parler doucement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, il l'a entendu. Allah tabaraka wa ta'ala, il a entendu Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine. Yunus alayhi salam, qui a été englouti par la baleine. Cette baleine qui s'est posée au fond de la mer, en pleine nuit. Yunus alayhi salam, il se prosterne dans le ventre de la baleine. Et il dit, Ya Rabbi, لقد اتخذت مسجدا لك ما عبدك فيه أحد قبلي. Et après il a dit, La ilaha illa ant, subhanak. Il a dit, Ya Allah, j'ai fait dans ce lieu une mosquée dans laquelle je t'ai adoré et personne avant moi ne t'a jamais adoré ici. Dans le ventre de la baleine, au fin fond de la mer, dans une nuit noire et ténébreuse. Il dit, Ya Allah, La ilaha illa ant, nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi. Subhanak, que tu sois sanctifié et purifié de tout défaut. Inni kuntu minaz zalimin, je faisais certes partie des injustes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a entendu au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône. Et il a ordonné à la baleine de le recracher sur la mer, sur la plage. Et Yunus alayhi salam avait perdu ses vêtements dans le ventre de la mer, de la baleine. Il était nu. Alors Allah Ta'ala a fait pousser au-dessus de lui un arbre dont les feuilles sont extrêmement larges, avec lesquelles il a pu couvrir sa nudité. Et après il est retourné à son peuple. Et ils ont tous cru en lui. Ils ont tous cru en lui. فآمنوا به فمتعناهم إلى حين. Ils ont cru en lui. Ils étaient plus de 100 000 au fin fond de la baleine. Et toi, lorsque tu es touché par un mal, tu oublies d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala.
Tu cherches des solutions ici et là, alors qu'Allah Ta'ala t'a informé qu'il entendait toutes choses. Ne dis-tu pas, lorsque tu te relèves de l'inclinaison pendant la prière, Sami'a Allahu liman hamidah. Allah a entendu celui qui l'a loué. Il l'a entendu ici dans le sens, il a répondu à son appel. Parce qu'Allah, il a entendu celui qui l'a loué et celui qui ne l'a pas loué. Donc loue Allah tabaraka wa ta'ala et invoque-le. Allah, il t'entend et il te répond. Allah Azza wa Jalla, il entend toutes choses. Il entend le bruit des pas d'une fourmi. Une fourmi noire. Et il la voit, même si elle se trouve sur un rocher noir dans une nuit noire. Alors est-ce que tu crois que toi, tu vas parler, il ne va pas t'entendre? Et tu vas bouger, il ne va pas te voir? Ô toi qui te montre à Allah Ta'ala dans la désobéissance. Ô toi qui dis des mots qui rendent Allah Ta'ala insatisfait, qui le mettent en colère. Est-ce que tu pèses les mots qui sortent de ta bouche? Ou bien tu dis tout ce qui passe par ta tête? Est-ce que lorsque tu es en présence des gens, tu dis des paroles douces et mielleuses? Et lorsque tu es tout seul, tu dis des insanités et des grossièretés? Est-ce que lorsque tu es avec les gens, tu te fais voir comme étant un pieux et un vertueux? Et lorsque tu es tout seul, tu oublies qu'Allah Ta'ala te voit. Et là, tu tombes dans la désobéissance. Prends extrêmement garde, mon frère, à ne pas faire d'Allah celui qui a le moins d'importance à tes yeux lorsqu'il te regarde. Tu détesterais savoir que tes frères te voient en train de désobéir à Allah. Alors pourquoi ne détestes-tu pas le fait de savoir qu'Allah lui-même te voit en train de désobéir? Ne crois jamais que tu es seul, mon frère. Ne crois jamais que tu es seul. Et même si tu es entre quatre murs, il n'y a personne avec toi. Allah Ta'ala est toujours là à t'observer, à t'entendre. Ne dis jamais je suis seul. Mais dis Allah m'observe et me surveille. وحتى لا نطيل عليكم نود أن نشير إلى بعض أمثلة خطاب الأنبياء والصالحين لرب العالمين حتى نقتدي بهم ونتحلى بأخلاقهم. وهذا أيضا قارئ القرآن الذي يتدبر كلام الله تبارك وتعالى إذا وفقه الله تعالى لذلك يفهم هذا. فإن عجز بعدما بذل جهوده في هذا فليعدل إلى كتب التفسير حتى لا يقرأ القرآن وهو لا يفهم منه شيئا. انظروا إلى نوح عليه السلام بعد أن أمره الله تبارك وتعالى أن يصنع الفلك وأن يجعل فيه من كل زوجين اثنين، وأمره أيضا أن يركبه هو وأهله، فاجعل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. أهلك يعني وأهلك، عائلتك، أسرتك. فلما ركب الفلك أبى ولده أن يركب معه، فقال نوح عليه السلام لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، يا رب إن ابني من أهلي، وقد وعدتني وأمرتني أن أركب الفلك أنا وأهلي وولدي من أهلي، ولقد هلك مع الهالكين. يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق.
فحاشا لنوح عليه السلام أن يعارض ربه عز وجل في أمره، كلا وحاشا لنبي مثل نوح أن يقول هذا أو أن يظن هذا، لا سيما وهو من أولو العزم من الرسل أبدا. وإنما أراد نوح استفسارا وتوضيحا لشيء لم يفهمه، وما شك طرفة عين في حكمة أحكم الحاكمين، لذلك أثبت أن وعد الله حق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وتوكيدا وتحقيقا لهذا المعنى ختم قوله بتوسله إلى الله تعالى بصفة من صفاته: وأنت أحكم الحاكمين. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني أحكم الحاكمين حكمة وحكما، في الحكمة وفي الحكم. فانظر إلى آداب هذا النبي الكريم، حيث لم يعارض ربه عز وجل وهو يعلم علم اليقين أن أمره وحكمه كله حق وحكمة بالغة. ليس ككثير من الناس الذين إذا أصيبوا بمصيبة أخذوا يرمون بأبصارهم إلى السماء، ولسان حالهم وعند بعضهم لسان مقالهم يقول: يا ربي لما نزعت عني قرة عيني وفلدة كبدي؟ يا ربي لماذا أمت هذا وأحييت هذا؟ لم يرضى بقضاء الله ولم يستسلم لحكم الله، فهذا بعيد كل البعد، خلافا لنوح عليه السلام الذي يعلم علم اليقين أن حكم الله عز وجل متقن وكامل، لا يعارضه ولا يشوبه حمق ولا اعوجاج. Mes frères, pour ne pas trop prendre de temps, j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont certains prophètes et pieux s'adressent à Allah tabaraka wa ta'ala. Car, comme il nous dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Celui qui connaît Allah plus, le craint plus. Et celui qui craint plus Allah, le vénère plus. Et le glorifie plus. Et sait comment s'adresser à lui. Contrairement à nous. Contrairement à nous, qui ne savons pas comment s'adresser à Allah Ta'ala correctement. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Regardez comment les prophètes et les pieux, conformément au verset où Allah Ta'ala dans le Coran nous informe, s'adressaient à Allah Ta'ala. Nuh alayhi salam, comme vous le savez tous, Allah lui a ordonné de bâtir une arche. Il lui a ordonné d'y insérer un couple de toutes créatures, ainsi que sa famille. Allah il a ordonné à Nuh d'y faire monter dans cette arche-là un couple de chaque espèce, ainsi que sa propre famille. Lorsque Nuh alayhi salam a bâti l'arche, et qu'Allah a commencé à faire descendre du ciel la pluie, et qu'il a fait jaillir de la terre l'eau, alors l'arche a commencé à voguer sur l'eau. Et Nuh alayhi salam avait un fils qui a refusé de l'accompagner sur l'arche. Et voici que Nuh, du haut de son arche, appelle son fils et lui demande de l'accompagner et de monter avec lui dans cette arche-là. Mais son fils, qui n'était pas croyant, lui a dit: c'est bon, je vais aller sur la cime d'une montagne et je serai préservé. Alors Nuh, il lui répond alayhi salam: personne ne sera préservé de l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et au même moment, voici qu'une vague passe entre eux et qu'elle emporte le fils de Nuh. Ensuite Allah Ta'ala leur donne au ciel d'arrêter de faire tomber la pluie. Et leur donne à la terre d'avaler l'eau. Et voici que l'arche se pose sur la terre et que l'ordre d'Allah Ta'ala s'est concrétisé. Et il fut dit: malheur aux injustes. Alors Nuh alayhi salam,
il invoque Allah Jalla wa Ala. Et celui qui lit le Coran et qui ne comprend pas le Coran, il va croire que Nuh, il se plaint. Mais Nuh alayhi salam, un prophète messager, qui fait partie des plus prompts dans leur message prophétique, parmi les prophètes et messagers, il est indigne de croire de sa personne qui se plaindrait à Allah Azza wa Jal. C'est toi qui n'as pas compris le Coran. Ce n'est pas Nuh alayhi salam qui se plaint de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Nuh alayhi salam, une chose, c'est l'ordre d'Allah qui lui demande de faire monter dans l'arche sa famille. Et pourtant son fils, il est mort avec les autres. Et son fils, il fait partie de sa famille. Alors Nuh dit, Ya Rabbi, inna bni min ahli. Ya Allah, mon fils fait partie de ma famille. Et tu m'as ordonné de faire monter avec moi ma famille. Et pourtant il est mort avec les autres. Toi tu vas lire ça, tu vas te dire, il se plaint. Non, il se plaint pas. Regarde le reste du verset. Wa inna wa'daka al-haq. Et certes ta promesse est véridique. Donc là, en affirmant cela, il t'enlève de la tête cette idée sombre et mauvaise que Nuh se plaigne à son Seigneur de l'ordre de son propre ordre. Non. En disant cela, il affirme et il accepte que l'ordre d'Allah et sa promesse sont véridiques et qu'Allah ne trahit pas sa promesse. Et que s'il y a un problème, c'est dans sa compréhension de la chose et pas dans l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour prouver cela et le confirmer à la fin, il nomme et décrit Allah ta'ala comme étant le plus juste des justes et le plus sage des sages. Car si Allah ta'ala a jugé cela et a décrété cela, c'est parce que son jugement il est parfait et sa sagesse elle est ultime. Et sa sagesse elle est ultime. Donc là, il ramène l'ordre, le sujet de la demande à son incompréhension, pas dans un doute qu'il aurait pu avoir envers le jugement et la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, lorsqu'Allah ta'ala l'a informé que son fils n'était pas son fils car il avait choisi la mécréance et que la mécréance détruisait même les liens de parenté, alors Nuh s'est soumis et a compris et s'est senti apaisé. Regarde Moussa alayhi salam. ونختم الحديث بالفرنسية فقط حتى لا نطيل عليكم. Moussa alayhi salam, Kalimullah, celui à qui Allah Ta'ala s'est adressé sans intermédiaire. Moussa alayhi salam a eu l'extrême privilège d'entendre Allah Jalla wa Ala. Et sachez que parmi les êtres humains, ici-bas dans ce bas monde, il n'y a que 4 personnes qui ont entendu Allah Tabaraka wa Ta'ala sans qu'il y ait entre eux d'intermédiaire. Les premiers Adam et Hawa, nos parents, alayhi salam. Adam et Ève, à qui Allah s'est adressé directement sans intermédiaire. Moussa alayhi salam et notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah Ta'ala s'est adressé sans intermédiaire la nuit de l'ascension nocturne et du voyage dans le ciel. Allah Ta'ala s'adresse à Moussa alayhi salam. Et Moussa qui au départ était pris de peur, lorsqu'il a su que c'était Allah qui lui parlait, il s'est apaisé et son cœur s'est attendri. Et Allah Ta'ala lui pose la question. Wa ma tilka biyaminika ya Moussa. Et qu'as-tu en ta main droite, ô Moussa? Et Moussa alayhi salam, il est en train de partager un moment. Et comme on vous l'a dit, 2 personnes seulement avant lui ont partagé. C'est discuter avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam, il est en train de partager un moment. Et comme on vous l'a dit, 2 personnes seulement avant lui ont partagé. C'est discuter avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il veut que ce moment il dure longtemps. Il veut pas qu'il s'arrête. T'aurais fait quoi toi? Alors il aurait pu répondre simplement, c'est ma canne. Mais lui il a dit, Hiya asaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. C'est ma canne. Je m'accoute dessus. Et je dirige avec
mon troupeau. Et j'ai en cela d'autres utilités, d'autres fonctions. Il a voulu que la discussion dure longtemps. Parce qu'il parle avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, lorsque Allah ta'ala a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon, Allah ta'ala a donné un rendez-vous à Moussa. Et Moussa, il était impatient de pouvoir à nouveau parler avec Allah Azza wa Jal. Alors il s'est précipité, il a laissé son peuple derrière. Et Allah Ta'ala a dit, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا Moussa. Qu'est-ce qui t'a fait te précipiter et laisser ton peuple derrière toi, ô Moussa? Et Moussa alayhi salam il répond, قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي. Ils sont derrière moi, ils me suivent. Et je me suis précipité vers toi, ya Allah, afin que tu sois satisfait. Et regarde. دِقَّةُ فَهْمِ الْعُلَمَاء. Regarde à quel point la compréhension des savants, elle est précise. En arabe, oula, c'est ce qu'on appelle ismul ishar. C'est un pronom démonstratif, qui en général est précédé de ce qu'on appelle harf tanbih, ha. Qui en général est précédé de harf tanbih, un mot qu'on met pour attirer l'attention. Un pronom démonstratif, c'est pour dire celui-ci ou cela. Mais pour montrer quelque chose à quelqu'un, il faut attirer son attention. Eh, c'est là-bas. Donc on dit ha ou la. Hein? Mais là, Moussa alayhi salam, il n'a pas dit ha ou la. Parce qu'il parle avec Allah tabaraka wa ta'ala. Harf wahid. Un seul mot, une seule lettre. Tu l'enlèves. Et ça fait la différence dans ton comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et regarde, les kuffars, qui eux n'ont pas le comportement des prophètes avec Allah tabaraka wa ta'ala, comment ils s'adressent à Allah azza wa jal, et même le jour du jugement. Dans un verset, Allah y rapporte leurs paroles, ils disent Rabbana ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik. Ha'ula, c'est les kuffars qui parlent avec Allah, ils disent Rabbana ha'ula. Ils ont mis harf tanbih parce qu'ils n'ont pas le adab avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans l'autre verset, Allah ta'ala dit encore la part des kuffars qui s'adressent à Allah ta'ala, jour du jugement, Rabbana ha'ula'i adalluna. Rabbana ha'ula. C'est comme si tu disais, tu dis pas, Allah azza wa jal. Mais ça, le mu'min, il le sait. Et en-dessus de lui, le prophète, comme Moussa alayhi salam. Ha'ula. Tu dis pas ça à Allah azza wa jal. Le kuffar, lui, il sait pas. Les kuffars, ils savent pas ça. Alors ils le disent. Mais le mu'min, lui, il sait se comporter avec Allah tabaraka wa ta'ala. On finit avec Isa alayhi salam. Même si les exemples sont très nombreux. Isa alayhi salam, ce prophète messager qui fait partie des 5 prophètes les plus prompts dans leur message prophétique, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam. Isa alayhi salam, comme vous le savez, a été pris comme divinité par les chrétiens en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils l'ont adoré en dehors d'Allah azza wa jal. Mais Isa alayhi salam n'a jamais appelé quiconque à son adoration. Il a appelé les gens à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et le Messie, leur a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer, et les injustes n'auront aucun secoureur. Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala interrogera les prophètes et leur peuple. Nous allons certes interroger ceux à qui on a envoyé, et nous allons aussi interroger les envoyés. Allah il va interroger les prophètes et les messagers. Ya Isa, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Allah Ta'ala il appellera Isa alayhi salam devant la création et il lui dira, ô Isa, est-ce toi qui
a dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Isa alayhi salam, il répond, Subhanak, ma kana li an aqula ma laysa li bihaq. Gloire à toi, que tu sois sanctifié et purifié de tout manque et défaut. C'est ça la vraie traduction de Subhanak, c'est pas gloire à toi. Ma yakunu li, il ne m'appartient pas de leur dire ce dont je n'ai pas le droit. Un prophète ne dit que ce qu'Allah lui a ordonné de dire et ne dit rien de lui-même. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Si je l'ai dit, tu le sais. Ta'lamu ma fi nafsi wa la ma a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi et moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Car certes, tu es le connaisseur de l'invisible, des invisibles. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. An i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Et j'étais leur témoin tant que j'étais parmi eux. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Et lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais, qui les surveillais, qui les contrôlais. Wa anta ala kulli shay'in shahid. Et tu es certes témoin de toutes choses. Et là on arrive à ce point qu'on veut voir ensemble. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, ce sont tes esclaves, tu en fais ce que tu veux. Wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim. Et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant et le sage. Le puissant et le sage, alors que toi, lorsque tu demandes à Allah son pardon, tu dis Ya Rabbi ighfirli innaka anta ish qulu al-ghafur ar-rahim. Ça va ensemble. Al-ghufran wal-rahma ma'a talab al-maghfirah wal-rahma. Le pardon et la miséricorde vont avec la demande de pardon et de miséricorde. Et sachez que ce n'est pas du adab envers Allah Azza wa Jal de l'invoquer avec des noms qui ne correspondent pas à la demande. Comme on entend souvent, notamment dans Tarawih, les imams, pendant l'invocation, à la fin de la prière, ils ont tendance à faire plus attention à ce que ça rime, plutôt à ce que ça aille ensemble dans le sens. Par exemple, il dit, Ya Rabbi ahlikil kuffar wa zalimin innaka antal ghafurur rahim. Là, il dit, Ya Allah extermine les mécréants et les injustes, tu es le pardonneur et le miséricordieux. Non, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Si tu demandes quelque chose qui implique de la force et de la rudeur, de la sévérité, alors emploie les noms qu'Allah Ta'ala nous a enseignés et qui vont dans ce sens. Et si tu demandes le pardon et la miséricorde et la mansuétude, alors emploie les noms qu'Allah nous a enseignés qui vont dans ce sens. Alors est-ce qu'on va dire ici que Isa alayhi salam il n'a pas d'adab avec Allah Ta'ala? Jamais. Isa alayhi salam est un prophète messager qui fait partie des 5. Alors pourquoi il n'a pas dit Ghafurur Rahim? Parce que ici on parle d'un peuple qui a fait du shirk, qui a fait de l'association et qui a adoré quelqu'un d'autre à la place d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui sont morts là-dessus. Et celui qui meurt ainsi, Allah Ta'ala lui pardonne pas. بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah ne pardonne pas ce qu'on lui fasse de l'association. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc là, Isa alayhi salam, il sait pertinemment qu'Allah il pardonne pas aux mouchriks. Car il leur a dit lorsqu'il était vivant parmi eux. Donc il lui dit, si tu leur pardonnes, c'est parce que tu es puissant, pas par faiblesse. Et Hakim, yani sage, pas par manque de discernement. Ce sont des noms qui vont avec al-maqam, le contexte. Dans ce contexte-là, c'était les meilleurs noms qu'on aurait pu employer, utiliser pour cette demande-là. Et ça aurait été un manque de comportement vis-à-vis d'Allah que de dire Innaka antal ghafurur rahim. Parce qu'il sait très bien qu'Allah ne leur pardonnera pas. Mais s'il leur pardonne, c'est parce qu'il est puissant et qu'il n'est pas faible. Parce que des fois tu es obligé de pardonner à quelqu'un parce que tu es incapable physiquement et dans ta force de te venger et de punir.
Et des fois, tu pardonnes à quelqu'un parce que tu n'as pas compris réellement le mal qu'il t'a fait. Tu as un problème de discernement. Et Allah Ta'ala, il est exempté il est purifié de ces deux choses-là. Le manque de discernement et le manque de puissance. Regarde, dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allah kana afouwan qadira. Al-afu, c'est la mansuétude. قال العلماء هو عدم المؤاخذة بالذنب. C'est le fait de ne pas punir malgré le péché. C'est ça l'afou. On traduit en français par l'absolution ou bien la mansuétude. C'est des mots que je emploie, je vous l'ai dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est des mots que j'emploie parce que c'est les mots qu'on emploie en français, mais l'arabe nous suffit. Adamul mu'akhadati bizzanb. C'est le fait de ne pas punir alors qu'il y a une faute qui a été commise. C'est ça l'afou. Et Allah Ta'ala il est ainsi. Mais sachez que le afou n'est une perfection que lorsque elle est accompagnée par deux éléments. La science et la capacité de punir. Si tu me fais un mal et que tu es plus fort que moi et que je sais pertinemment que jamais je pourrais me venger de toi, alors je vais pas te punir pour le mal que tu m'as fait, c'est du afou. Mais c'est pas du bon afou. C'est un afou que malgré moi, car j'ai pas les moyens de te punir. Ou bien si tu m'as fait un mal que j'ai pas compris, alors je te punis pas, je te laisse, parce que j'ai pas su réellement l'étendue du mal que tu m'as fait. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il sait toutes choses. Et il est capable de toutes choses. Il te pardonne alors qu'il pourrait te punir. Il te pardonne alors qu'il connaît l'étendue de ton péché. Et toi, tu ne le connais pas. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a conclu ce verset en disant Afouwan qadira. L'afou avec le qudra. La mansuétude qui va avec la capacité. وفي الحديث بقية. وفي الحديث بقية. لكن حتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يجعل فيه البركة ونسأله عز وجل أن يوفقنا لمعرفة أسمائه وصفاته ونسأله عز وجل أن يجعل هذه المعرفة سببا لازدياد حبنا له وتعظيمنا له إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, je m'excuse que c'est pris autant de temps, mais sachez qu'il y a encore de nombreuses choses à dire et que le sujet il est long. Mais on ne se lasse pas de parler d'Allah Ta'ala comme on a dit tout à l'heure, car c'est là-dedans que le cœur il vit réellement. Mais quand même, chaque chose a son temps, et Inch'Allah Ta'ala on se contente de cela. Et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous permettre de connaître ses noms et ses attributs et de nous permettre de les comprendre et d'en faire une cause pour que notre amour envers lui et notre glorification envers lui augmente afin qu'on soit plus proche de lui et qu'on l'adore mieux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم.